नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 पीएम आवास हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति। पीएम आवास योजना सहरांचल हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति मिली। राज्य सरकार पीएम आवास योजना हिताधिकारी घर पंजीकरण खर्च को 1% कम करेंगे बोली निष्पत्ति नहीं। एने गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन अतिरिक्त मुख्य सचिव चिठी एपरिक व्यक्ति और आदेश कार्यकारी करने को राजस्व विभाग को निर्देश दि जाए खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 राज्य में 5 दिन जाए वर्षा संभावना। 2 दिन प्रबल वर्षा। राज्य में मौसुमी सक्रिय थिबा बेले आगको बढ़िबा स्थिति अनुकूल होइछि। आउ 3 ରୁ 4 मधरे सोइब सारा ओडिशा। एसो राज्य रे टॉप लाइन सह काल बैसाखी जगु वर्षा होतबा बेले आउरी 5 दिन जाय सारा राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। वर्तमान भुवनेश्वर वर्षा होतबा बेले आसंदा 24 घंटा रे सारा राज्य रे वर्षा संभावना थिबा बेले मयूरभंज, केन्दुझर प्रबल वर्षा सह मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और सुंदरगढ़ एही 9 जिल्ला रे वज्रपात सह वर्षा और 50 ରୁ 60 किमी झटका पवन संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 मंत्री को बड़ सूचना। एही दिन मिलिबो हिताधिकारी को भत्ता टंका। हिताधिकारी को पय आसिला बड़ खुशी खबर। खूब शीघ्र हिताधिकारी को बैंक खाता को जीव भत्ता टंका। एने मंगलवार सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ते। मंत्री कहछन्ते आउ किछि दिन पर हिताधिकारी को भत्ता टंका मिलिबो। सॉफ्टवेयर रे किछि त्रुटि रहि जाइछि, ताको संशोधन करा जाउछि। एति पय आउ किछि दिन अपेक्षा करिबा को पड़िबो। अल्प दिन मधरे समस्त हिताधिकारी खाता को भत्ता टंका जीव बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 ओडिशा रे लागू हैला ग्रामीण योजना। वर्ष को 120 दिन रोजगार गारंटी। ओडिशा रे लागू हैला बीबीजी रामजी ग्रामीण योजना को सरकारी महर। ग्रामांचल रे 120 दिन रोजगार गारंटी प्रकाश पाइला व्यक्ति राज्यर ग्रामीण अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करबा एवं ग्रामांचल रे स्थायी जीविका सुजोग सृष्टि लक्ष्य ओडिशा सरकार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना व्यक्ति जारी करछन्ते। पूर्व राज्य कैबिनेट एही योजना को अनुमोदन करथिबा बेले वर्तमान पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षरु विस्तृत गाइडलाइन जारी करा जायतिला। अधिसूचना अनुसार आसंता 1 जुलाई 2026 रो योजनाटी राज्यर समस्त व्यक्ति ग्रामीण अंचल रे लागू होबो बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 20 मेगा प्रकल्प को मिलिला अनुमोदन। राज्यर 9 जिल्ला रे 20 मेगा प्रकल्प को मिलिला अनुमोदन। बुधवार मुख्यमंत्री को अध्यक्षतार बसिथिबा एचएलसीए बैठक रे अनुमोदन मिली। 76,612 कोटी टंकार प्रकल्प को अनुमोदन। या द्वारा 50,517 नियुक्ति सृष्टि संभावना रही। रत्न पथर महाकाश प्रतिरक्षा विरल पृथ्वी खनिज पदार्थ क्षेत्र में हेब प्रकल्प। 9,817 कोटी व्यय खोर्धार हीरा उत्पादन यूनिट हेब। रत्न पथर उत्पादन क्षेत्र में ओडिशार स्थिति को यह सुदृढ़ करिवो। सेहिपरि गंजाम रे 10,000 कोटी व्यय सौर पीवी सेल उत्पादन यूनिट। जाजपुर रे 4 एमटीपीए समन्वित इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हेब बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर सरकार करिले बड़ घोषणा। अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी लेडी सुपरवाइजर और ब्लॉक संयोजक मानक स्मार्टफोन प्रदान शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री। किछि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करा जायछि। ए स्मार्टफोन रे महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न ऐप रहिछि। ए स्मार्टफोन जरिया रे गाँ गाँ रे अंगनवाड़ी कर्मी मान हिताधिकारी को विभाग विभिन्न योजना बाबद अवगत करबा सह समस्यार समाधान करि परिबे। ओडिशा सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मानक प्राय 80,000 स्मार्टफोन बंटन करबा को निष्पत्ति नैछन्ते। शिशु एवं मां मानकर पोषण स्थितिर सठिक तथा प्रभावशाली तदारक पई सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंति बोली अधिकारी माने प्रकाश करिसेंति बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर घटिबो विकृत नाम फेरिबो मूल ओडिया। 64 स्थान इंग्राजी बनान संशोधन हबो। ओडिसा रो विभिन्न जगह नाम रो इंग्राजी बनान बदलिबो। एते पई गत किछि दिन धरि प्रशासनिक प्रक्रिया चलितिला। सरकार को द्वारा गठित एक उच्च स्तर कमिटी 26 जिल्ला रो 64 स्थान नाम रो इंग्राजी बनान संशोधन पई सुपारिश करथिला। राज्य कैबिनेट एही प्रस्ताव रे मोहर मारिछि। राज्य सरकार गैजेट विभक्ति माध्यम केंद्र गृह मंत्रालय को यह अवगत कराइबे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। केजी रो पीजी पर्यंत मागणा पड़िबे छात्र छात्री खर्चर भज। आउ एति सहित मुख्यमंत्री को एक बड़ घोषणा करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति केजी रो पीजी पर्यंत संपूर्ण मागणा पड़िबे छात्र छात्री। राज्यर आर्थिक अनगसर पिला एतिर उपकृत हेबो। पाठपढ़ा निमंते खर्चर भज आउ का खांतरे पड़िबो नै बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति।
କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ 3 ମାସର ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରର। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସୁଧୁରିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ମାସରେ ନ ହେଲେ ବି 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକା ସଙ୍ଗେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ବିଭାଗର 8ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 6ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ 8ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର 2ଟି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2ଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 1, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର 1 ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ରୂପରେଖ, ମିଳିଲା 154 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ବଦଳିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ରୂପରେଖ, ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାଜିଲା ମୋହର। 154 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଟଏଲେଟ, ବସ ଷ୍ଟପ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଦି ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲାଇଫ ଲାଇନ ବା ବିକାଶର ଧାରା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଗରିକଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 5 କେଜି ବଦଳରେ ମିଳିବ ଏତେ କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ମୋହନ ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 5 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 10 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସଂଶୋଧନ ହେବ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ନାମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ଭୁଲ ବନାନ, ଅସଠିକ ଇଂରାଜୀ ଲିପନ୍ତରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଦୂର କରି ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳ ରୂପରେ ଓ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ 1678ଟି ତ୍ରୁଟି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ 1678ଟି ତ୍ରୁଟି। କେଉଁଠି ବନାନ ଭୁଲ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଭୁଲ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମଗିରିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନିୟମଗିରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରାଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତିକୁ ଡେଙ୍ଗାରିଆ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏପରି ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି ବହିରେ। ସର୍ବାଧିକ 705ଟି ଭୁଲ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲାଣି। ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଳ ମାଳ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇବେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମେଗା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଛାତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଗରିବ, ଭୂମିହୀନ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳର ସ୍କୁଲରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ମନା। କେରଳମ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେରଳର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ମନା ହୋଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସକୁ କସ୍ମେଟିକ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଲାମର ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କସ୍ମେଟିକ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ପରେ ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ
ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ୍ରୁଟି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି କରାଯିବ ତଦନ୍ତ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହି ତ୍ରୁଟି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସହିତ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ବଦଳିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବହିରେ ରହିଛି 1678ଟି ଭୁଲ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ମାଗଣା ବସରେ ଯିବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାଗଣା ବସରେ ଯିବେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ OSRTC ବସରେ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟର 134ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁର୍କୀକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବନ୍ଧୁତା। ଭାରତର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବଢିଲା 4,300 କୋଟି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ତୁର୍କୀକୁ ବେଶ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେବା କାରଣରୁ ତୁର୍କୀର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ସେଲେଭି ଆଭିଏନ୍ସକୁ ଭାରତରୁ ବେଦଖଲ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରାୟ $500 ମିଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 4,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ ଠକ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରୋକିବ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 21 ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଏଡିଟିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି NTA କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ବେତନ ବଦଳରେ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଅଥବା ବିଳମ୍ବ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିୟମାବଳୀ 1959ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ 2021ର ନିୟମ 21(4) ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ HRMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ APR ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ ଦେବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇ-ପାସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ ଦେୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଟୋଲ ଆଦାୟକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଧାମୁକ୍ତ ଟୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡିକୁ ଆଉ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଜୁନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କ୍ରମାଗତ ଲୁ ଗରମ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ 24 ଜୁନ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 16ରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପାଠପଢା କ୍ଲାସ 25 ଜୁନ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କୋଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। 2024ରୁ ଭାରତ ସରକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୋଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି PPA ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏକ ବଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡିକରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 13.27 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 12ଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଲ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଟେଣ୍ଡର ଭାଜପା
ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହି ସମସ୍ତ 8ଟି ଯାକ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଏହି ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଣିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାହକକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 200 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଇକେୱାଇସି ନହେବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 22ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 23ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 21ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। 21 ଜୁନ୍ରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 21 ଜୁନ୍ରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବଜାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଓ ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, $300 ବିଲିୟନ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଖବରକୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ତେହରାନ ଦାବି କରିଥିବା $300 ବିଲିୟନ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପରେଖ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ତାର ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏସ୍ ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆସିଗଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଆଶାରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆସରିଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଜୁନ୍ 19ରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡିକ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି ଜବାବ, ଫ୍ରି ହେବନି ହରମୁଜ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜକୁ ଟ୍ରୋଲ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଆସିଛି। ତେହରାନର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ହରମୁଜ ଉପରେ ଟ୍ରୋଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ଫିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆ
ନିଆଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଇରାନ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫିଜ୍ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ନାମ ବଦଳାଇ ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ କରାଯାଇଛି। ଏନୱାଇଟି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଲ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ୍ ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା କଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 3ଟି ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ରାସ୍ତା କଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଥିବା 3ଟି ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାଇପୋଥିକେସନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଋଣ କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହାଇପୋଥିକେସନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4% କମିଲା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦାମ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ? ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚା ତେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ କାରବାର ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 4% ରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୁଁ ବଜାରର ଭରସା ବଢିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦାମ କମିବ କି? ଭାରତର ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରୁଡ୍ 4% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ $83.75 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। WTI କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ 5% କମି ପ୍ରାୟ $80.87 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରିଟେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କହିଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଏଲ୍ ନିନୋକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ଲାନ 2-3 ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସାରା ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 1452 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଜଳାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯିବ ସେନେଇ ସବୁ ବିଭାଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ 2 ଓ 3 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏକ ନୂତନ IRCTC ୱେବସାଇଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟପୁରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୂତନ IRCTC ୱେବସାଇଟ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟପୁରର ମାଲବ୍ୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ MNIT ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମହାଶୟ ଦୟାକରି IRCTC ରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକକୁ ଝଟକା ଓ ବଢିବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା FMCG କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କମୋଡିଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାବୁନ ଓ ସର୍ଫ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସହଜ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ
ଜରୁରୀ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍କର ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସ୍ନାତକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରୁ 80, 85 ଏବଂ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ବଦଳିବ 59 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ। ଘର ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ବଦଳିବ 59 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ, ଆସିବ ନୂଆ ଆଇନ। ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦର ହେବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମୌଖିକ ନୁହେଁ ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତିରେ ହେବ ଘର ଭଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2026 ଚିଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ମଡେଲ ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚିଠା ଆଇନରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣିକି ମୌଖିକ ଯୁକ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ତାହାକୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏକ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଆଧାର ମନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ବେନ୍ ଆପବାସୀମାନେ ଯେପରି ଆଧାର କାର୍ଡ ହାସଲ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସାମରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବେ। ଏହା ପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି ଏକ ପରିକଳ୍ପ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା 100% ଟପି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ କେଉଁମାନେ ହାତାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବେନ୍ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେପରି ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଇ ଇଥାନଲ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହାହାକାର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶକୁ ତୈଳ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 22% ରୁ 30% ଇଥାନଲ ଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, 60,000 କୁ ବଢ଼ିବ ଷ୍ଟେସନର ଯାତ୍ରୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ପୁରୀରେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କର୍ମମ ପାର୍ଟି। ସେପଟେ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଡେଡଲାଇନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 177 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିବ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ, 1 ଷ୍ଟେସନ 1 ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଓସ୍କ, 6ଟି ଏକ୍ସଲେଟର ସହ ରହିବ 5ଟି ଲିଫ୍ଟ। ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ 150 ବେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ହଲ୍ ରହିବ। ଆଧୁନିକ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ସହ ରହିବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲାଉଞ୍ଜ। 16,000 ରୁ 60,000 କୁ ବଢ଼ିବ ଷ୍ଟେସନର ଯାତ୍ରୀ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଡ଼ା ଘରର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଲୋକ ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଦରରେ ଭଡ଼ା ଘର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ବସ୍ତି ବସତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $83 ତଳକୁ ଖସିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦର
କମୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦାମ $83 ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲ ଦର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ମନ୍ଥର ଗତି, ତେଲର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତେଲ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଏନ୍ଓସି। ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜନଗଣନା କାମ ସରିଲେ ମିଳିବ ଏନ୍ଓସି। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଜନଗଣନା କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏନ୍ଓସି ବା କମ୍ପ୍ଲିସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ତଥା ଚାର୍ଜ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନଗଣନା 2027 ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ ଗତ 15 ମେ 2026 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜୁନ ମାସ ଶେଷକୁ ବଢିକି ଆସିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳିର ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସହିତ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଦର ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ପୋଷାକରେ ସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗାଇ ପାରିବେନି ଯବାନ। ଦେଶର ସୀମା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେନା ନିଜର ଗ୍ରୁମିଂ ଏବଂ ଡ୍ରେସ କୋଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସୈନିକମାନେ ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରଫ୍ୟୁମ କିମ୍ବା ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟକୁ କମାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଗୋପନୀୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମେଡିସିନ ଦର 50% ବଢାଇଲେ ସରକାର। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଏଲପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ ସିସ୍ପ୍ଲାଟିନ, କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ ଏବଂ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେକ ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କଞ୍ଚାମାଳ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଭଡ଼ା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲ ବଜାରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ 13 ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି 110%। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.78 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ 1.54 ଲକ୍ଷ କୋଟି ତୁଳନାରେ 15.6% ବଢିଛି। ଏହା ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ତୁଳନାରେ 110% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା 84,643 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2013-14 ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 43,744 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଜୁଲାଇରୁ ବଢିପାରେ ଦରମା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆସିପାରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଡମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ବଢାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 60% ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର 3% ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା 63%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।